আউটগোয়িং সেক্রেটারি জেনারেল আসবেন, ওনার সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের পর উনি স্যার আমাদের আউটগোয়িং চেয়ারম্যানকে অনুরোধ করবেন সকলকে, যারা নাকি স্যার নতুন এক্সিকিউটিভ কমিটি মেম্বারদের ফ্লাওয়ার বুকের মাধ্যমে স্বাগত জানাবেন স্যার। তা আমি এই জন্য নতুন যারা এক্সিকিউটিভ কমিটির মেম্বার আছেন তাদেরকে বিনীতভাবে অনুরোধ করব, ফ্লাওয়ার বুকেটা আপনারা যারা বসে আছেন চেয়ারের যে ওইখানেই আপনাদেরকে ফ্লাওয়ার বুকেটা দেওয়া হবে। কাজেই অনুরোধ করব যে যখন নাকি মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয় এবং সেক্রেটারি জেনারেল ফ্লাওয়ার বুকে নিয়ে যাবেন, তখন আপনারা যদি বিনীতভাবে একটু দাঁড়িয়ে অপোজিট সাইডে মুখ করে দাঁড়ান, সেক্ষেত্রে ফ্লাওয়ার বুকেটা দিয়ে আপনাদেরকে স্বাগত জানানো হবে। তারপরেই আউটগোয়িং চেয়ারম্যানের বক্তব্য এবং এরপরেই নতুন সেক্রেটারি জেনারেল স্যার ওনার সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের পর উনি ইনকামিং চেয়ারম্যান মহোদয়কে অনুরোধ করবেন যারা নাকি আউটগোয়িং এক্সিকিউটিভ কমিটি মেম্বার আছেন তাদেরকে ক্রেস্ট এবং ফ্লাওয়ার বুকের মাধ্যমে বিদায় জানানোর জন্য। এবং এখানকার এই যে আনুষ্ঠানিকতা, এর শেষেই আমরা আমাদের ঠিক বাম দিকে যে অ্যাঙ্কার হল আছে, এই অ্যাঙ্কার হলে একটা জয়েন্ট ছবি তোলার অ্যারেঞ্জমেন্ট আছে স্যার। এই ছবি তোলার পর আমরা লাঞ্চের জন্য ওয়েট করব, তখন বিদায়ী এবং আগত চেয়ারম্যান মহোদয় ওনারা ওনাদের অফিসে নিজেদের ভেতরে কিছু মতবিনিময় করবেন এবং এরপরে আমরা সকলে আমাদের যে দুপুরের মধ্যাহ্নভোজ বা লাঞ্চে জয়েন করব। স্যার এই হচ্ছে স্যার সিকোয়েন্স। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আশা করি স্যার আমরা সকলে সর্বাত্মক সহযোগিতায় আজকের যে অনুষ্ঠান সুন্দরভাবে সম্পন্ন করতে পারবো ইনশাল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম। بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. Respected Chairman, Major General Muhammad Abdul Wadud bin Putik, incoming Chairman, Vice Chairmen, Secretary Generals, and all other members of the Executive Committee, outgoing and going, incoming. Assalamu alaikum. First of all, I would like to mention that you may be wondered that why the Commander Khushbu Malik is reciting from Holy Quran.
He is an expert man. He is expert in different aspects. Navy officers must be knowing. He is very good ghazal singer. In the last program, some of you may heard his ghazals. And he has got very good voice. And he's reciting from Holy Quran, he also does sometimes on behalf of us. So that's why we always give him the opportunity. So that's the other part. Now I welcome the all executive members, vice chairman, secretary, and the chairman of RAWA. Chairman, last 2 years and so, we have shouldered the responsibility. Once we took over the responsibility of RAWA, the situation was not normal. It was a volatile situation. We tried our best. All of you know that under which situation we took over the responsibility. There are many people who are against it. Still there are few who always write negative comments in different forums. We have tried our best to bring the situation in normalcy. And in our different gatherings and different meetings, we have given our mind that there is no difference between the general members of the RAWA and the elected and selected people of the committee. We all think in the same line, but why the authority interfered, it is known to everybody. In the last exam also the question came up and I clarified the point. So the new committee will also face sometimes some situations, there are some questions. So I think you will be able to handle it a better way and you will be able to tackle the situation. So I will not prolong my speech further. Now may I request the respected chairman, Major Abdullah Pratik, to welcome the new members of the committee, executive committee. Welcome by handing over a flower bouquet to each of them. Sir will go to each of the seats and welcome them. Thank you, sir. He's also a good ball player. চেয়ারম্যানের যে একটা বড় দুটা বড় তো একটা লাস্ট Keep the name of the senior tiger. Thank you, sir. All right. All right, Chairman. Now, may I request the chairman to speak words for the guests? Sir.
Ladies and gentlemen, respected chairman, members and all from Dr. Wazir Pifuldi. General Anwar, the incoming chairman, and the incoming EC members, and my colleagues to my right. Assalamu alaikum. I want to make a very informal kind of a talking, and I was thinking from last night, যে কি বলবো তোমাদেরকে আমি যা বলার তো প্রায় বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বলে এসেছি তো I thought that let me start for last 2 years আমরা কি করেছি I want to finish it within 5 minutes time. As the secretary said, যে আমরা খুব একটা special circumstances we took over the responsibilities, and I was an unwilling horse. Finally, they made me the willing horse gradually, and over a period of time, I started loving this institution. Amra Eshe, we worked out what do we want to do in the next 2 years' time. And then we dished out in the form of a letter to everyone and in the website, Jamra ki korte chai, kind of a vision and specific objectives ki korte chai. যেটা আপনারা সবাই জানেন আমি বলবো না কিন্তু কাজ করতে এসে দেখলাম যে তার চেয়েও বড় একটা বিপদ সামনে চলে আসছে যেটার আমাদের কোনো ধারণাই ছিল না সেটা হচ্ছে যে দেখলাম যে অলমোস্ট 82 crore টাকা লোন অফ রাওয়া প্রত্যেক মাসে 82 লাখ টাকা দিতে হবে This has really started bothering us. আমি এটা দিয়ে শুরু করি বলবো তারপরে Chief Army Staff is the Chief Patron, very helping hand, both the chiefs. I got 2 chiefs, both helping very hand. So when Aziz was there, আমার একটা বিরাট সুবিধা ছিল Aziz was my direct cadet. So I discussed from the issue and we said that I'm going to take up the case, I'm going to waive off 15 crore টাকা interest, যে বাকি টাকা থাকবো 18 to 19 crore টাকা তুমি আমাকে ট্রাস্ট ব্যাংক থেকে লোন দাও 7% ইন্টারেস্টে হিসেবে 7% কম হয়ে যায় আপনি 7.45 নেন 15 ঠিক আছে পরে বাট অন প্রিন্সিপাল হি এগ্রিড দেন উই টুক আপ এ কেস তখন একটা সুবিধা ছিল যে দি গভর্নর ওয়াজ মাই ক্লাসমেট ফ্রম মাই সেম কলেজ অলসো মাই হাউসমেট অলসো মাই রুমমেট সো আই স্পোক উইথ হিম হি সেড টেক আপ এ কেস আইল বি দেয়ার And then I had my friends in the banking circle, those were MDs and very influential. They got into it. Chief Army Staff to obviously chilo, who spoke with the chairman, both the chiefs, and I got the DGFI involved in it. And the whole process took almost 2 years' time. Shishet Dikeshe, I became very ruthless and adamant. We all together. I had my team led by General Kamur Zaman, je barbar je meeting kore aslo. We got help from Colonel Shiraj BP Bhatt towards the later stage, pratham stage na. And at the end of the day, you are free of loan. And alhamdulillah, still we have enough money, which your chairman and the team can take up new small projects. It's time for a brief kurvo. And I believe that whatever lavish way you want to spend, still you will have at least 9 to 10 crore taka in your hand every year. So you have a great flexibility, the chairman great flexibility to do whatever he wants to do with those monies. Second thing, in writing, we wanted everyone to be in the same platform. And I think we have brought everyone. Very few are there, the shop shomoy thakbe. It will always be there. There will always some people criticizing you. Just ignore that. Follow your leader, your chairman. Things will be okay. All right? We try to bring in discipline in Rawa, and inshallah, nobody dares to be in discipline in Rawa. I'm sure your new chairman will also continue the same thing.
আমরা আরেকটা জিনিসে চেষ্টা করেছি, রাওয়া দো ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন, অনেকে এই ওয়েলফেয়ারটা খুব বেশি ওয়েলফেয়ার করে, বাট it has three dimensions. One is the club dimension of entertainment. Another is the knowledge management, your skills, organizing seminars, doing research. এগুলো না করলে এই যে এখানে যে 5,000 স্কিল্ড ম্যান পাওয়ার বসে আছে, দেশ কীভাবে জানবে? আমরা চাকরি চাই, বাট আমাদের যে স্কিল পাওয়ার আছে বলতে হবে তো। সো উই ফোকাসড অন দ্যাট অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার। তো আমরা একটা যেটা করেছি যে কিছু কাজ করেছি যেটা জাস্ট দরজার দ্বার প্রান্তে। আমি আমার একটা এই যে আমি বলেছি যে আমি 99.9% শিওর, 1% আল্লাহ ছেড়ে দিলাম, আমি যাওয়ার পরে সব কিছু অ্যাপ্রুভ হয়ে যাবে। লাকি ম্যান, লেফটেন্যান্ট জেনারেল, 37 years of 37 years of experience. আমার তো মাত্র 25 years experience আর্মিতে, অ্যান্ড ইনশাল্লাহ ডান। রেশন মানিটা it is approved, চিফ আর্মি স্টাফ অ্যানাউন্স করে গেছেন, ইট ইজ জাস্ট দ্য ম্যাটার অফ টাইম কখন প্রাইম মিনিস্টার এটা অ্যাপ্রুভাল দেবে। ওয়ান র্যাঙ্ক ওয়ান পেনশন, আই মাস্ট এটা জেনারেল, এটা মেজর আফসার সময় থেকে শুরু হয়েছিল। জেনারেল রফিক, SSC 3 signal said he was the key point man from our side who worked very hard with my teams. Army Headquarters Welfare Budget and Welfare Directorate and AFD got involved and a formal proposal was sent. Amra in the meantime bureaucratic je offshore civil bureaucracy organizations ওদের সঙ্গে আমরা এখানে 3-4টা মিটিং করেছি। সো কম্বাইন্ডলি উই আর ডুইং ইট। আমার মনে হয় ইনশাল্লাহ হবে, এটা খুবই ভালো হবে যদি এই জিনিসটা হয়ে যায়। আমরা একটা যেটা করেছি যে আমি আমাকে বলেছি যে এটা ট্রেন্ড ছিল আগে যে ওয়েলফেয়ার মানি ক্যাশ টাকা দেওয়া অফিসারদেরকে। আই স্টপ দিস গিভিং ক্যাশ মানি টু অফিসার্স। অনেকে মন ক্ষুণ্ণ হয়েছে, বাট সামটাইমস ইউ হ্যাভ টু টেক টাফ ডিসিশনস। ওকে, for treatment, for other purposes, CMH is there, Army Welfare Directorate is there, Chief Army Staff's Fund is there, Sena Kollan is there. Rawat na kintu. So আমরা ক্যাশ টাকা বন্ধ করে দিয়েছি। বাট হোয়াট ই ডিড ইজ জেনুইনলি যারা প্রবলেমে আছে আমি তাদেরকে মান্থলি রেশন পাঠিয়ে দিচ্ছি। আমরা 4-5 জনের মতো হয় মনে হয়, আমাদের অফিসে আছে, কারোর নাম নেব না এখানটায়। আমরা প্রত্যেক মাসে আমরা ড্রাই রেশন 14-15 টাকা কিনে মাসে দিয়ে দিচ্ছি। সো হি ডাজন্ট গো উইদাউট ফুড, দ্যাটস অল। এবারে কিছু না। একটা অফিসারের যে মিরপুরের একটা ফ্ল্যাটে থাকে, ইফ ইউ স্টে ইন এ ফ্ল্যাট, হাউ ক্যান ইউ আস্ক ফর ক্যাশ মানি? তুমি ক্যাশ মানি তখনই চাবা যখন তুমি ঝুঁকিতে যেয়ে থাকবা। ক্যাশ মানি তখনই চাবা যখন তুমি বাসে চলবা, কার নাই। কার আসে, তুমি ড্রাইভার পাঠাই দাবা থেকে ক্যাশ টাকা নিয়ে যাবা, ইটস জাস্ট নট অ্যাকসেপ্টেবল। আমি এটা এই জন্য এই কথাগুলো বলেছি। আরেকটা আমার স্বপ্নের একটা প্রজেক্ট ছিল, লিখেছিলাম, যেটা আমি পারিনি করতে। আই এম শিওর যে আনোয়ার এটা আগে এগিয়ে নিয়ে যাবে। উই ওয়ান্টেড এ রিটায়ারিং লজ, ওল্ড হোম না বলে আমি বলছি রিটায়ারিং লজ। আমাদের অনেক অফিসার্স আছে, প্রাইমারি সিনিয়র অফিসার, যাদের ওয়াইফ নাই অথবা ভাবির হাজব্যান্ড নাই, টাকা আছে, পয়সা আছে, কিন্তু কষ্টে আছে। অনেকেই আছেন, তো তোমরা জানতে পারবা পর্যায়ে। আমার জিএমরা প্রত্যেক মাসে সবাইকে রিং করে খবর নেকে কেমন আছে না আছে। দে অল ওয়ান্টেড রিটায়ারিং লজ। তো আমি একটা প্রজেক্ট করেছিলাম, যে প্রজেক্টটা আফসার হাত দিয়েছিল। আফসার হাত দিয়ে সে অনেক প্রসেসে যেয়ে ওরা 2-3 ফার্মকে শর্ট লিস্ট করেছিল। আমি ওই শর্ট লিস্টেই ধরেছি। আই হ্যাভ নট আস্ক ফর নিউ টেন্ডার্স এনিথিং। ওই শর্ট লিস্ট থেকে আমি একটাকে ঠিক করে, আফসার প্ল্যান করেছিল 14, আমি এটাকে 15তলা করে এটা প্ল্যান করেছিলাম, আমি করতে পারিনি বিকজ AGM এটা অ্যাপ্রুভাল দেয়নি। এটা যে 50 crore টাকা ব্যাপার, সো উইদাউট AGM আই কান্ট ডু ইট। ওটা ভেস্তে গেল। শেষের দিকে আমি একটা প্ল্যান করেছিলাম যে আমাদের রাওয়ার যে ওল্ড বিল্ডিং এখানে আছে, এটাকে কনভার্ট করার জন্য 3-star হোটেল টাইপের মধ্যে, রান বাই প্রফেশনালস, এবং টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনগুলো পরে আলাপ ঠিক হবে। সো এটার আমরা ওপেন টেন্ডার করেছিলাম
কয়েকজন ইচ্ছা প্রকাশ করেছে, তো 4 জনকে আমি ঠিক করে আমি প্রেজেন্টেশন নিয়েছি, ওখান থেকে আমি 2টোকেও আমি ঠিক করেছি, তারপর আমি এটাকে আগাই নাই, বিকজ আই থট দ্যাট ইট ইজ ইয়োর প্রেরোগেটিভ, ইয়োর প্রিভিলেজ নন ইউ ইসি টু স্টার্ট দ্য জব। ইট উইল নট টেক মাস্ট, যে কয়েক কোটি টাকা লাগবে এটা আমাদের আছে রাওয়া ফান্ডে, ইট ক্যান বি ডান। এটা আমি পরে চেয়ারম্যানকে আমি আলাদা করে ব্রিফ করবো। সো এই একটা জিনিস খুবই প্রয়োজন আমাদের জন্য, আমাদের সিনিয়র অফিসার যারা আছে তাদের জন্য। আর অনেক সময় বাইরে থেকে অফিসে আসলে মেসেজ জায়গা না থাকলে এখানে এসেও থাকতে পারে, এটা রিডিউস রেটের মধ্যে তা করা যায়। বাট কোনো না কোনো এক সময় আমি আশা করি যেন আনোয়ার ওই পুরো জায়গাটাকে 15তলা বিল্ডিংয়ের মধ্যে একটা হাত দেবেন, এবং সেই টাকা পয়সা ইনশাল্লাহ হয়ে যাবে আমার মনে হয় খুব শীঘ্রই। সো দিস ইজ ওয়াট থিং আই লেফট ইট। আর একটা জিনিস আমরা করেছি, অনেক মিটিংয়ের পরে আমরা রাওয়া রিসার্চ ইনস্টিটিউট একটা ফরম্যাট তৈরি করেছি, কাজ সবই হয়ে গেছে। আমি থাইল্যান্ডে ছিলাম, আমার স্টাফরা, আমার ইসি মেম্বার্সরা কাজ এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। দে ওয়ার ইন টাচ উইথ মি হোয়াটসঅ্যাপে, অ্যান্ড আই ওয়াজ গিভিং মাই ডিসিশন ফ্রম দেয়ার। সো গতকাল আমি দেখলাম যে ওরা এটা রেজিস্ট্রেশনে পাঠিয়ে দিয়েছে। আই বট ইট ব্যাক। I thought this is Anwar's responsibility and his prerogative to initiate this, because the chairman will be Rawa chairman. So I'm not naam diyechi as the chairman of the RI, but এটা খুব প্রয়োজন আছে। এটা ইনিশিয়াল সব কাজ হয়ে গেছে, যেন কামরুজ্জামান, ব্রিগেডিয়ার গনিম and মেজর দলিল, they were the pioneers of this. তো আই এম শিওর দে উইল বি হেল্পিং হ্যান্ড টু ডু দিস। এটা করলে হবে কি, আমরা রেগুলার সেমিনার করবো, আমরা বাইরে থেকে ফান্ড পাবো, উইল বি ইন কন্ট্যাক্ট উইথ দি সো কল্ড বুদ্ধিমান ব্যক্তি পিপল অফ দ্য কান্ট্রি। এটাতে আবার যথেষ্ট আমি মনে করি ইমেজ বাড়বে। আমরা এবার এজিএমে 2টা পয়েন্ট উঠেছিল। আই থট জব ফেয়ার নিয়ে এটা করা যায়, আমার মনে হয় নিউ চেয়ারম্যান ক্যান থিঙ্ক ওভার ইট, যদি আর্মি থেকে করা হয়, বাট রাওয়া ক্যান সেলফ ডু ইট। বাট জব ফেয়ার করে লাভ নাই আনলেস ইন্ডিভিজুয়াল অফিসার নিজেকে ইকুইপ না করে, স্কিল্ড না করে ফর দ্য জব। হ্যাঁ, তুমি মেজর লেসন কেন হবে না, তোমাকে একটু অনলাইন কয়েকটা কোর্স করে তোমাকে ইকুইপ করতে হবে, সো পিপল নো দ্যাট ইউ আর ইন্টারেস্ট ইন দ্যাট। তো এই জিনিসগুলো বলেছিল। আমাদের কিছু জায়গা আছে অ্যারাউন্ড 2200 টাকার মতো সম্ভবত ইনানি রাস্তার মধ্যে। আমি গিয়েছিলাম দেখতে, মানে ওই জায়গা দেখার জন্য আমি যাই নাই, আমি আমার পার্সোনাল একটা ভিজিটে গিয়েছিলাম, তখন আমি জায়গাটা দেখে আসছি। ইটস ওয়ার্থ নাও অ্যারাউন্ড 50 লাখ টাকা, বাট ওটার পাশে একটা জায়গা আছে 1.5 acre something like this, which will cost around 2 crore or something like that. তো এটা আমরা ডিসিশন নিয়েছিলাম এটা কিনে নেবো। এটা এখন ইট ইজ আপ টু ইউ, বাট আজম জিএম অ্যাডমিন হি ইজ ইন টাচ উইথ দ্য কন্ট্যাক্ট ম্যান দেয়ার। ওটা যদি কিনতে পারে খুব ভালো হয়, তাহলে পরবর্তী পর্যায়ে ইউ ক্যান টেক আপ এ প্রজেক্ট অন দ্যাট। আমার মনে হয় আমি যা বলতে চেয়েছি ইট ভেরি ইনফর্মালি আমি সবই বলেছি। শুধু আর একটা কথা এখন বলবো, আমি আমার অ্যাডভাইস না, আমরা যাই অর্জন করেছি এখানটায়, ইট ইজ দ্য কম্বাইন্ড এফর্ট অফ দ্য হোল ইসি। সবাই একমত হয়ে কাজ করেছি, বাট এখানটা কথা আছে, দ্য ফেস অফ দ্য রাওয়া ইজ দ্য চেয়ারম্যান, নন অফ ইউ দ্য ফেস। একটা অঘটন ঘটবে, একটা বদনাম হবে, ইট ইজ দিস ম্যান হু উইল টেক দ্য রেসপন্সিবিলিটি, হিজ রেপুটেশন উইল বি অ্যাট স্টেক। আপনাদের কারো রেপুটেশন স্টেকে যাবে না, কিন্তু হিজ রেপুটেশন উইল বি অ্যাট স্টেক। My advice, my suggestions, my request that please, whatever your chairman finally decides to take decision, you agree or not, back him up. He understands more. He's got 37 years of service. He commanded BGB, BGB. He was a QMG. So তার যে সিদ্ধান্ত সে নেবে,
অনেক সময় সে একা সিদ্ধান্ত নেবে, হি মে নট ইনফর্ম দ্য ইসি, পরে জানাবে হয়তো, আর যেগুলো সে মনে করেন আমার ইসি দরকার, হি উইল টক টু দ্য ইসি, বাট হোয়াট এভার ডিসিশনস ফাইনালি টেকেন, প্লিজ ব্যাক হিম আপ হোল হার্টেডলি। আমি আপনারা যদি কাজটা করেন, আমি নিশ্চিত বলতে পারি আমরা যাই সুনাম করি না কেন, আমাদের চেয়ে 10 গুণ সুনাম নিয়ে আপনি এখান থেকে বের হবেন। আর আমরা তো আছি, এনি টাইম এনিওয়্যার, we are always there to guide you or help you or whatever you want from us. So this is my only request to all of you, that please be with your chairman. With this, I'd like to close, and if you have any questions to ask me, you can. Thank you very much. Now I will request the new secretary to come over and take the floor. Respected Chairman, outgoing and incoming Vice Chairmen, Secretary General, and my colleagues, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. We have heard the chairman, whatever he says, excellent. I must appreciate, and let us rather give the outgoing EC a big hand for their excellent performance in the last 2 years or so. I hope that the incoming EC also will try to uphold the image, whatever you have achieved, and will try to further it, inshallah. Let us work together so that we can achieve our goal under the able leadership of our new chairman, Lieutenant General Anwar Hossain. Thank you very much. May I request our incoming chairman, General Anwar, to hand over crests and flower bouquet to the outgoing EC members as the recognition of their excellent performance. Thank you, sir. Assalamu alaikum, sir. I'll call upon the names, and I'll humbly request the outgoing executive committee members to come over and receive a flower bouquet and memo. Thank you very much. First of all, Member General. Major Muhammad Yusuf Ali, Member General 1. Thereafter, Major Said Hassan Taposh, Member Welfare. Then, Colonel Khaleda Parveen, Member Light and Application. Colonel Khaleda Parveen, Member Light and Application. After her, Colonel Shahjahan Siraj, Member Beverage. Major Ghulam Sarwar, Member Catholic. Sir, camera.
After member catering, Colonel Shahid Mustafa, member entertainment. So after Lieutenant Colonel Shahid Mustafa, member entertainment, will be followed by member games and sports, Major Muhammad Kamran, member games and sports. After Major Kamran, he will be followed by member development, Lieutenant Colonel Abu Bakr Abu. After Lieutenant Colonel Abu Bakr Abu, he will be followed by General Colonel Muhammad Umar Farooq. Thank you, sir. After Colonel Farooq, he will be followed by Joint Secretary Lieutenant Colonel Muhammad Ghulam Farooq. Joint Secretary Lieutenant Colonel Muhammad Ghulam Farooq will be followed by Secretary General Lieutenant Colonel Muhammad Kamrul Islam. Secretary General will be followed by Vice Chairman Air Force, Air Commodore Anisul Rahman. Vice Chairman Air Force, Air Commodore Anis, will be followed by Vice Chairman Navy, Commodore Muhammad Khurshid Malik. Vice Chairman Navy, Commodore Khurshid Malik, will be followed by Vice Chairman Army, Major General Muhammad Kamrul Jahan. Thank you very much. So now, may I please humbly request the outgoing chairman, Major General Alauddin Muhammad Abdul Wadud, to receive the flower bouquet and memento. Sir, thank you very much, sir. Thank you, sir. Ladies and gentlemen, thank you very much. May I now request our incoming chairman, General Anwar, to say a few words. General Anwar. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Respected Chairman, General Wadud, and EC members, I don't call it outgoing, incoming. I call it EC members because you will remain part of us. That's why we are not going to leave you on our right. Sir, let me be frank on the issue that this afternoon we are not here to say goodbye to you, neither to bid any farewell to you. We are here to greet you, sir, your team.
I had been an irregular member of Rawa, only came some occasion and for voting. But the responsibility is now on my shoulder. At the beginning, আমি স্যার যেহেতু বাংলায় বলেছেন, তো আমি বাংলা চয়নটাই ব্যবহার করছি। যে চেয়ারম্যান এবং যে টিম গত 2 বছর কাজ করেছেন, তাদের প্রশংসা করলে কম হবে, এক্সিলেন্ট বললেও কম হবে। এর উপরে যদি কোনো কারোর শব্দ জানা থাকে, সেটাই এই টিমের প্রাপ্য। এর কারণ হচ্ছে যে পরিস্থিতিতে এই টিম রাওয়া টেক ওভার করেছে, সেই পরিস্থিতি উত্তরণে আজকে বলা খুব সহজ, কিন্তু এটা যে কত দুরূহ, কত কঠিন কাজ, অ্যাটলিস্ট এই রিয়েলাইজেশনটা আমাদের সবার ভিতর আসতে হবে। এবং এই জন্য স্যার, আপনার টিমের যে ডিভোশন, ডেডিকেশন, এখানে ওনারা যে কাজ করেছেন কোনো কিছু পাওয়ার বিনিময় না, দেওয়ার বিনিময়। কারণ আমরা সবাই একটা পর্যায়ে এসেছি, একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান থেকে এখানে যারা কাজ করেছেন তারা দেওয়ার ব্রত নিয়ে কাজ করেছেন আপনার লিডারশিপে, যার জন্য রাওয়া আজকে এই স্ট্যান্ডিংয়ে এসছে। এবং গত 2টো ইলেকশনই আমি এসেছিলাম ভোট দেওয়ার জন্য। লাস্ট ইলেকশনে যে উৎসাহ উদ্দীপনা এবং যেটা আমরা দেখেছি, তার এইটাই প্রমাণ করে যে স্যার আপনার অধীনে এই টিম কতটুক কাজ করেছে এবং কি বন্ডেজ সৃষ্টি করেছে, যেটা হারিয়ে গেছিল। এই জন্য স্যার আপনাদের ধন্যবাদ দিয়ে মনে হয় ছোট করা যাবে না। আমার এই টিমের পক্ষ থেকে, আমাদের অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে আপনাদের সত্যিকার অর্থে মানে গভীর অনুভূতির সাথে অভিনন্দন জানাই। আজকে একটা ফার্ম ফুটিংয়ে রাওয়া আপনারা আমাদের কাছে দিয়ে যাচ্ছেন। আমি 2-একটা কথা বলবো চেয়ারম্যান সম্পর্কে। আমরা যখন কমিশন পাই তখন গল্প শুনতাম যে সেনার্স কি আসলে তখনও জানতাম না ওই সময়। সেনার্স থেকে কমিশন প্রাপ্ত কয়েকজন অফিসার আছে বাংলাদেশ আর্মিতে, তো আমার খুব দেখার শখ ছিল যে ওনারা কারা এবং দেখতে কেমন আসলে। তো স্যারকে আমি প্রথম লেফটেন্যান্ট কর্নেল হিসাবে দেখেছি অনেক দূর থেকে। তখন অ্যাজ লেফটেন্যান্ট অত দূরে যাওয়ার, স্যারদের কাছে যাওয়ার আসলে ইয়ে ছিল না। এরপরে সময়ের পরিক্রমায় আমি শুধু একটি কথা বলবো যে রাওয়া এবং এই ইসি একজন লিডার পেয়েছিল, যিনি শুধু এখানেই নেতৃত্ব দেননি, উনি নেতৃত্ব দিয়েছেন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে বিভিন্ন জায়গায়, এবং যাকে আমি ব্যক্তিগতভাবে একজন আইকনিক ফিগার হিসাবে নিতাম। ওনার কন্ট্রিবিউশন এই আর্মির জন্য অনেক। তারপরে রাওয়া তো আছেই, ওনার ধৈর্য। কারণ স্যারকে আমরা একটা এক্সারসাইজ করাতে গেলাম, আমি খুব ভয়ে ছিলাম যে স্যারকে কীভাবে এক্সারসাইজ করাবো। আর্মি হেডকোয়ার্টার থেকে আর্মি লেভেল এক্সারসাইজ হচ্ছে, তো স্যারের কাছে গিয়ে সারেন্ডার করলাম, স্যার আপনি এক্সারসাইজে এখানে পরিচালনা করবেন, আমরা দেখব। তখন স্যার বললেন তোমরা করো, আমি তোমাদের সাপোর্ট দেবো। সো দ্যাট ওয়াজ হিজ ম্যাগনানিমিটি।
কুমিল্লায় স্যার জিওসি ছিলেন। এরপরে আমি নিজেও কুমিল্লার যখন জিওসি হলাম তখন উনি যে ফুটপ্রিন্টটা রেখে গিয়েছিলেন সেগুলো ছোঁয়া পেয়েছি। এবং আজকে হয়তো স্যার জানেন না, আপনি তো চলে আসছেন, আমরা ওগুলি খুব রিকালেক্ট করি, রেকন করি যে some of your action specially to improve the training environment of the division, it was an example for Bangladesh Army. স্যারের সম্পর্কে বললে সারাদিন ধরে বলা যাবে, কারণ স্যারের সাথে আবার আমাদের একটা পারিবারিক রিলেশন আছে, ওটা এখানে বলবো না। কারণ আমাদের সকলের স্ত্রীকে উনি শালি বলে ডাকে, অনেক কারণ আছে স্যার জানেন। তো ওনার নেতৃত্বে আপনারা এখানে যারা বসে আছেন, আমি মোটামুটি এখানে সবাইকে চিনি, ডান দিকে বাম দিকে তো সবাইকে চিনি, ডান দিকে সবাইকে চিনি, কারো না কারোর সাথে কোথাও না কোথাও চাকরি করেছে। আপনারা অত্যন্ত দক্ষতার সাথে এটা পরিচালনা করেছেন। আমি শুধু আপনাদের কাছে আবেদন জানাবো একটি জিনিস, আমার এই টিম নতুন টেক ওভার করবে, আপনারা ওনাদেরকে একটু সহযোগিতা করবেন যাতে আমরা জিনিসগুলি বুঝতে পারি, বুঝে নিতে পারি। একদিনে জিনিস, আমরা কেউ এখানে এক্সপার্ট না, তো আপনারা এক্সপার্টিস গ্রো করেছেন, সেই এক্সপার্টিসটা আমাদেরকে, আমার টিমকে দিবেন, যাতে আমরা আপনাদের মতো করে না পারি, অ্যাটলিস্ট আপনাদের যে স্যার যে পথ নির্দেশনা দিয়ে গেছেন সেই পথ নির্দেশনায় আমরা যেন আমাদের রাওয়াকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি। স্যার, আপনি অনেকগুলো প্রজেক্টের কথা বলেছেন যেগুলো আপনার শেষ করেননি, যেগুলো আপনার প্ল্যান করেছেন। আমরা বিশ্বাস করি যে এগুলো, আমি কথা দিচ্ছি যে এগুলো ডেফিনেটলি উইল ফলো ইট আপ, ডেফিনেটলি উইল ফলো ইট আপ। কারণ কোনো ভালো জিনিস এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব পরবর্তী প্রজন্মের। আগের প্রজন্মের সম্মান সেখানেই যেখানে আমরা ওনাদের ভালো জিনিসগুলো এগিয়ে নিব এবং ভালো জিনিসের প্রতি শ্রদ্ধা জানাবো। স্যার, আই উইল ডু দ্যাট ডেফিনেটলি। আমি আমার যে নতুন টিম আছে আপনাদের রিকোয়েস্ট করব যে যারা এই পাশে বসে আছেন, ডোন্ট কনসিডার দেম দ্যাট দে আর আউট অফ ইসি, দে উইল রিমেইন পার্ট অফ ইসি। আপনারা ওনাদের কাছ থেকে প্লিজ টেক সাজেশন। ওনাদের কাছ থেকে অনেক নিটিকিটি জিনিস আছে যেগুলো জানার আছে, সেগুলি জানবেন যাতে আমরা একটা টিম হিসাবে কাজ করতে পারি। এখানে কোনো কিছুই আমার না, আপনার না, তার না, এখানে সব কিছু আমাদের। এই মনোভাব নিয়ে আমাদের সকলকে কাজ করতে হবে। ওনারাও আমাদের, আপনারাও আমাদের, যারা আছেন রিটায়ার্ড কমিউনিটি তারাও আমাদের। সো প্রতিষ্ঠান আমাদের, আমাদের ভেবে কাজ করতে হবে, আমিত্ব থেকে বের হয়ে আসতে হবে। স্যার, আপনি যে সমস্ত, আমার কাছে লিস্ট আছে, আমি লিস্টগুলি নিয়েছি, অনেকগুলো কাজ যেগুলো করেছেন, যেগুলি আপনি বলেছেন যে রেশন মানি, তারপরে 1 র্যাঙ্ক 1 পেনশন, তারপরে রিটায়ারিং লজ, ইনানি বিচের জায়গা, তারপরে এখানে যে আমাদের যে জায়গাটা আছে সেটার ব্যবহার, এবং এগুলো ডেফিনেটলি উইল পারসু স্যার, ডেফিনেটলি উইল পারসু উইদিন আওয়ার মিনস এবং আমাদের যতটুকু ক্ষমতা আছে। আমি বিশেষ ধন্যবাদ জানাই একটি কারণে, লোন থাকা বড় কষ্টের, এটা ব্যক্তিগত হোক সমষ্টিগত হোক। এখানে অনেকে আছেন যারা আমার সাথে চাকরি করেছেন। আমি যখন কিউএমজি হিসেবে টেক ওভার করি তখন বিএমটিএফের বিডিপির দুটো মিলে লোনের পরিমাণ ছিল প্রায় 150 কোটি টাকার উপরে। এই লোন থাকা যে কি কষ্ট আপনি যে এক্সপ্লেন করেছেন, আমি কিন্তু স্যার মর্মে মর্মে ওই জিনিসটা উপলব্ধি করেছি।
হ্যাঁ আমরা পরেটা শোধ করেছি, কিন্তু সেখানে যত সহজ হয়েছে রাওয়ার ক্ষেত্রে অত সহজ না। স্যার যার নাম বললেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর, উনি আমার এনডিসি কোর্সমেটও ছিলেন। তো ওনাদের সহায়তা, বাকি সকলের সহায়তা এবং এই ইসির সহায়তা আজকে আমাদেরকে আপনারা অনেক মানে একটা, আমি বলবো একটা ফুলের মতো বাস্কেট দিয়ে যাচ্ছেন, নট অ্যান এমটি বাস্কেট। Sir, we will keep it in mind, and our honor will always remain for the job you did. এবং আমি স্যারকে তো পরে আলাদা কথা হবে, স্যারকে নিয়ে আসবো, আমারও অনেক কিছু জানার আছে। আমি আবারও আপনাদের রিকোয়েস্ট করবো, আপনারা প্লিজ হেল্প আওয়ার টিম সো দ্যাট they can perform the duty. আমরাও এখানে 2 বছর থাকবো, তারপর চলে আবার নতুন টিম আসবে, বাট রাওয়া উইল রিমেইন সো দ্যাট ইট প্রোগ্রেস। আমরা যেন পেছনে না যাই, যেখান থেকে আমরা বের হয়ে আসছি সে জায়গায় আর ফেরত যেতে চাই না। এই চেষ্টা থাকবে স্যার আমাদের, একটু কথা দিচ্ছি। এবং আপনারা, আবারও বলছি, আপনারা যে সমস্ত কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন সেগুলো শ্রদ্ধার সাথে এবং সততার সাথে আমরা পার্সু করব। এবং আমি আমার নতুন ইসিকে একটি কথা বলবো, সেটা হচ্ছে যে কাজ করতে গেলে ভুল হয়, আমরা কেউ ফেরেশতা নই এবং ভুল হবে। আগের ভুল আমাদের শোধরাতে হবে। আমাদের একটি অভ্যাস আছে যে নতুন কিছু হলে, আমার এক জিওসি আমাকে গল্প বললেন যে উনি জিওসি হওয়ার পর চিন্তা করলেন যে আমার কি পরিবর্তন করতে হবে। তো ওনার অফিসে গিয়ে দেখলেন যে কিছুই পরিবর্তন করার নাই। যেহেতু পরিবর্তন করতে হবে, উনি টেবিলটা ডানের থেকে বামে ঘুরে দিলেন। উই শুড নট ডু দ্যাট। উই শুড টেক দি গুড থিংস অ্যান্ড ফরগেট অ্যাবাউট দি ডিফারেন্স অফ ওপিনিয়ন্স। আমাদের মত পার্থক্য থাকতে পারে, কিন্তু এন্ড গোল সবার একই। আপনারা যারা এখানে আছেন, যারা ছিলেন, সবাই আমরা ভলেন্টিয়ার। এখানে সবাই আমরা কিছু করার জন্য এখানে এসেছি। যতটুকু পারি আমাদের সামর্থ্যের ভিতরে সেটুকু করার চেষ্টা করব। স্যার, আমাদেরকে এত সম্মান দেখানোর জন্য আমি চেয়ারম্যান মহোদয় এবং ইসির সকল সদস্যকে আবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি। স্যার, আমাদের জন্য দোয়া করবেন যাতে আমরা আপনাদের কাজগুলো এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি এবং রাওয়ার জন্য কাজ করতে পারি। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম। আমরা এখন পাশের ইগল হলে যাব ফটো সেশনের জন্য। এই ফটো সেশনের পরে আমরা লাঞ্চে যাব। লাঞ্চের পরে চেয়ারম্যান, ইনকামিং চেয়ারম্যানকে নিয়ে তার অফিসে যাবেন, সেক্রেটারি জেনারেল অ্যান্ড দি ভাইস চেয়ারম্যানস যে অ্যাপয়েন্টমেন্টগুলি নমিনেটেড আছে। Okay, sir. We will give you time, sir. Thank you, sir. So give me 30 seconds time. I warrants another thank you for the nice words that you have used. Let's give it. আমরা নিজের লজ্জায় পড়ে গেলাম যে ভালো কথা বললেন, যেটা অ্যাপ্রিসিয়েট করলেন। আমার মনে হয় আমি অপশন করেছি। This is dynamic. And today, honestly, from talking from my heart, he has proved that he will take our to a better time. What we have done. Thank you.
স্যার মাঝখানে গেলে ভালো কথা বলেন না যেভাবে দাঁড়াবে ওনাদের জানি তো এদের সব তুমি জাস্ট রেডি বলে তুলে শেষ করো, বুঝছো? উন্নতি করেন, বেশি উন্নতি বুঝলাম না, বললাম চলে যাবেন। স্যার ক্যামেরা স্যার Thank you very much, sir. কেমন একদম ভাই থেকে রিটায়ার করার পরে ডেটও ভুলে যাই, টাইমও ভুলে দরকার নেই। প্রথম দিন বলে যাচ্ছি, মাত্র জেনরা আছে দেখতে হবে। আমার কোনো ডিসি মেম্বারদের কোনো বাকি এখানে নাই, জেনে নাও। কোনো দেনা কোনো টাকা পয়সা নিয়ে কোনো বাকি নেই, কিছু নেই। ক্লিয়ার কারেকশন। তোমার কাছে পাবে ভালো বলছেন না, ও আমার ব্যক্তিগত ছিলাম তো অ্যাকাউন্ট দেখতাম। All right, now Shibitulo, I would invite family to come and sit down here. Thank you, sir. Thank you very much. Hey, another Shibitulo. Thank you. স্যার এই পাশে আসতেছে, আমাদের দরকার নেই বাবা, তুমি ফোকাস করো এদিকে। Thank you. Thank you. Thank you. All right. Thank you very much. Congratulations, formally please take over. Sir. And inshallah, you take our agenda. Next week, inshallah. Jai. No. Please, Bushra, I got that one. Don't worry.